Okay. In our previous lecture, we are discussed about the non-sterile manufacturing, right? Yes. Hello. Yes, Okay. madam. Today we are going to Yes. start the new point, that is manufacturing of a emulsion, capsule, or a various dosage form. Okay. Already this chapter related to the manufacturing of a non-sterile dosage form, which include the various solid dosage form or emulsion manufacturing, capsule manufacturing, which are discussed are already in a first year pharmaceutics, right? Yes or Yes, no? Yes, ma'am. madam. Okay. In Yes, short, ma'am. okay, firstly, revise the in previous lecture. The content of the chapter is a non-sterile manufacturing facility required for. In that, there are three types: solid doses for tablet, capsule, or a powder. Okay, and in liquid doses from monophasic and biphasic liquids. Then external bulks मध्ये ointments and suppositories. Okay, next आपण बघणार आहोत non-sterile manufacturing. Okay, definition of the non-sterile manufacturing. Okay, which one? It is the manufacturing of a preparation which do not require stringent sterility condition while preparation and storage. Okay, द मॅन्युफॅक्चरिंगच्या वेळेस स्टरिलिटीची गरज नसते किंवा कोणत्याही स्ट्रिंजंट स्टरिलिटी कंडिशनची गरज नसते प्रिपरेशन आणि स्टोरेजच्या वेळेस त्याला तुम्ही काय बोलणार नॉन स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत in the non-sterile manufacturing product. First is a solid dosage form, liquid dosage form, and semi-solid dosage form. In the solid dosage form, tablet, capsule, pills, and powder. Liquid dosage form मध्ये monophasic and biphasic. In the monophasic, solution, mixture, syrup, bulk concentrate, or in a biphasic, emulsion or suspension. In semi-solid dosage form, cream, paste, ointment, and suppositories. Next आपण बघितले equipments for a solid manufacturing. For the tablet, capsule, powder, following equipment frequently. First is a weight balance, ball mill, powder mixer, disintegrator, blister packaging machine, sifter, sieves, blender, granulator, fluid bed dryer, tablet compressor machine, coating pen, and capsule filling machine. Okay. ह्या आपण व्हेरियस इक्विपमेंट जे आहेत जे मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अ टॅबलेट कॅप्सूल और पावडर यांच्यामध्ये हे इक्विपमेंट काय केले जातात यूज केले जातात. ओके, सगळ्यांच्या लक्षात राहतील इक्विपमेंट. Yes, ma'am. Yes, madam. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत टॅबलेटचं मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके ओके, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द टॅबलेट एनीवन. Tablet are solid dosage Dosage from form containing containing medicament. medicament or medical Medicaments usually circular in shape, may be flat or biconvex. Okay, good. Tablets are a solid dosage form containing medicament or medicaments usually circular in a shape, may be flat or biconvex. Okay. And high solid dosage form हा पहिला dosage form आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये मला सांगा फर्स्टली प्रोसिजर आपण सॉलिड डोसेज फॉर्म ची कोणते इक्विपमेंट यूज करणार तुम्ही. एनी आयडिया कोणी सांगू शकाल कोणते कोणते इक्विपमेंट लक्षात आहेत का कुणाच्या. बॉल मिल. ओके, देन व्हेरियस मिक्सर, ग्राइंडर, ग्रॅन्युलेशन प्रोसेस साठी लागणारे coating pen. ओके ओके. नेक्स्ट पॉइंट granulation process. In that various granulation process, first one is a moist granulation, means wet granulation process. Okay, the most widely used method. Okay, moist granulation process is the most widely used method. The powder medicament along with
The powder medicament along with other excipients like a diluent, binding agent, and part of a disintegrated agent are moistened with sufficient quantity of a granulating agent to prepare coherent mass. ओके, ह्याच्यामध्ये काय केले जातात? मोस्ट वाईडली युज्ड मेथड आहे. याच्यामध्ये जे काही तुम्ही मेडिकामेंट आणि तुमचा ड्रग इन पावडर फॉर्म मध्ये घेणार तुम्ही, देन अनदर एक्सपिएंट तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करणार, लाईक डायल्युएंट, बाइंडिंग एजंट एटसेट्रा तुम्ही अनदर एक्सपिएंट ऍड करणार. देन फॉर मॉइस्टनिंग साठी तुम्ही डिसइंटिग्रेटिंग एजंट ऍड करणार, आर मॉइस्टन्ड विथ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ अ ग्रॅन्युलेटिंग एजंट, and then we have prepared the coherent mass. Then this mass is passed into the sieves number 8 to 10. Okay, and after this granule dried at 60 degrees Celsius in a hot air oven. Okay, then after drying we have to pass this granule into sieves number 22. Okay, other additives like blindant, lubricant, and remaining part of disintegrating agent are added. Okay, moist granulation process समजली सगळ्यांना? वेट ग्रॅन्युलेशन प्रोसेस. Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रग घेणार, व्हेरियस एक्सपिरियन्स ऍड करणार, डायल्युएंट्स, बाइंडिंग एजंट, then disintegrating agent add for moistening with sufficient quantity of granulating agent. After this mass passed through the sieve number 8 or 10, then dried at 60 degrees Celsius. Dried granule passed through the sieve number 22 आणि other blindant like last ला तुम्ही lubricant added करणार. ओके, आणि remaining disintegrating agent. ओके, नेक्स्ट आपण बघणार ड्राय ग्रॅन्युलेशन आणि डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड. This method is used for a certain medicament which are available in a crystalline form or in a form of granule having its own binding property. Okay, काही मेडिकामेंट्स असतात जे की क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये असतात आणि त्या ग्रॅन्युअलची स्वतःची ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी असते. त्यांच्या क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये मॉइश्चर ऑलरेडी अवेलेबल असतं. सो त्यांना मॉइस्टनिंग एजंट, जो डिसइंटिग्रेटिंग एजंट तुम्ही फॉर मॉइस्टनिंग साठी ऍड करता, तो ऍड करायची गरज पडत नाही, बिकॉज ऑफ ग्रॅन्युल हॅव्हिंग इट्स ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी. अँड सच मेडिकामेंट पास्ड थ्रू द सिव्स नंबर 20 विथ ऍडिशनल एक्सपेरिमेंट. मग ते जे काही मेडिकामेंट आहेत तुम्हाला सगळे एकाच साईज मध्ये भेटण्यासाठी तुम्ही ते सिव्स मधून आधी पास करून घेणार आणि देन तुम्ही ते डायरेक्ट मेडिकामेंट काय करणार, कॉम्प्रेस करणार. इथं तुम्हाला फर्स्टली ब्लेंडिंग ऍड करावं लागणार नाही किंवा डिसइंटिग्रेटिंग ऍड करून कोहरंट मास्क करावं लागणार नाही. देन तो सिव्ह मधून पास करायचा, ड्राय करायचा, ही प्रोसिजर इथं नाहीये. इथं फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, तो ऑलरेडी क्रिस्टलाइन फॉर्मवर त्याची ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी असते, त्यामुळे तुम्हाला हा सिव्ह मधून पास करून डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करून टॅबलेट फॉर्म करायचे आहेत. ओके, एक्झाम्पल ऑफ द डायरेक्ट कॉम्प्रेशन अँड ड्राय ग्रॅन्युलेशन इज Aspirin, sodium bromide. Sodium borate. bromide. Okay, next आपण बघणार आहोत slugging. This method in those cases where the medicament is unsuitable in presence of a moisture. ह्या ज्या मेडिकामेंट आहेत, ओके, अशा काही मेडिकामेंट असतात ज्या तुमच्या त्या मॉइश्चरच्या प्रेझेन्स मध्ये अनस्टेबल असतात. ओके, त्यांना मॉइश्चर जर प्रेझेंट असेल तर त्या स्टेबल राहत नाहीत, अनस्टेबल होतात. त्यामुळे ह्या ज्या मेडिकामेंट असतात, in this process dry powder is compressed into large tablet or a slug. ओके, मॉइश्चरच्या प्रेझेन्स मध्ये हा मेडिकामेंट अनस्टेबल असतात, त्यामुळे यांचा एक लार्ज टॅबलेट आणि मोठासा लार्ज स्लग बनवला जातो. तो लार्ज स्लग बनवल्यानंतर तो स्मॉल पीसेस मध्ये काय केला जातो, ब्रोकन केला जातो आणि विच आर पास्ड थ्रू द स्पेसिफिक सिव्ह. तुम्ही तो स्मॉल पीसेस मध्ये स्वतः ब्रोकन केला, राईट. देन तुम्हाला
एका इक्वल साइज मध्ये ग्रॅन्युअल पाहिजे, त्यामुळे तुम्ही तो सिव्स मधून पास करणार. ओके, सो तुम्हाला सुटेबल साइजचे ग्रॅन्युअल भेटणार. देन वी ऍड द लुब्रिकेटिंग एजंट, डिसइंटिग्रेटिंग एजंट आर added in a last process. स्लगिंग प्रोसेस समजली सगळ्यांना? Yes, Yes or ma'am. no? हॅलो मॅम, रिपीट करा ना मॅम. ओके हॅलो मॅम. ओके, ह्याच्यामध्ये स्लगिंग प्रोसेस मध्ये आपण काय पाहिलं की अशा फर्स्टली वेट पाहिलं. वेट ग्रॅन्युलेशन मध्ये काय केलं जातं की मॉइस्चनिंग एजंट ऍड केलं जातं आणि लिक्विड ऍड केलं जातं. ड्राय ग्रॅन्युलेशन मध्ये लिक्विड ऍड केलेलं जात नाही, बिकॉज ऑफ दे आर ऑलरेडी इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म और दिस ड्रग हॅव ऑलरेडी प्रेझेंट इन अ बाइंडिंग प्रॉपर्टी. आणि सो ते काय केले जातात, सिव्स मधून पास करून डायरेक्ट कॉम्प्रेस केले जातात. स्लगिंग मध्ये असे मेडिकामेंट येतात की ते जे मेडिकामेंट आहेत ते अनस्टेबल असतात इन अ प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर मध्ये. ओके, दिस मेथड इन दोज केसेस, ही जी मेथड आहे अशा केसेस मध्ये यूज केले जातात वेअर द मेडिकामेंट इज अनस्टेबल इन अ प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. ओके, त्यामुळे हे मेडिकामेंट, हे जे पावडर फॉर्म मधले मेडिकामेंट असतात ते काय करायचे, एका टॅबलेट त्याचा स्लग आणि एक मोठा गोळा फॉर्म करायचा, लार्ज टॅबलेट फॉर्म करायची और स्लग फॉर्मेशन करायचं. देन तुम्ही जो त्याचा स्लग फॉर्मेशन केला आहे तो तुम्ही काय करणार, स्मॉल पीसेस मध्ये त्याचं ब्रोकन करणार. तो जो तुम्ही स्वतः ब्रोकन केलाय तो तुम्हाला इक्वल साइज मध्ये भेटेल का, ग्रॅन्युअल्स होतील का त्याचे, यस और नो? येस मॅम. तुम्ही Yes, ma'am. ग्रॅन्युअल्स पाहिलेत का सगळ्यांनी, यस और नो? मला फक्त याचे आन्सर द्या. येस मॅम. ओके, येस मग तुम्ही स्वतः त्या स्लगचा आणि एका मोठ्या गोळ्याचा स्वतः ब्रोकन पीसेस केले तर ते ग्रॅन्युअल फॉर्म मध्ये असतील का? यस और नो? नो. नो. No. सो तुम्हाला ते इक्वल साइज मध्ये ग्रॅन्युअल फॉर्म मध्ये पाहिजे तर त्या स्लगचं स्मॉल पीसेस मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर पुढे तुम्ही काय करणार, पासेस थ्रू सुटेबल नंबरच्या सेव मधनं पास करणार. यूज मधून पास करणार. देन वी हॅव टू ऑब्टेन द सुटेबल साइज्ड ग्रॅन्युअल्स. ओके, देन आफ्टर दिस टॅबलेट प्रिपरेशनच्या वेळेस तुम्ही टॅबलेट साठी लुब्रिकेटिंग एजंट अँड डिसइंटिग्रेटिंग एजंट ऍड करणार. ओके, समजली स्लगिंग प्रोसेस इथं तुम्हाला? येस Yes, मॅम. ma'am. येस मॅम. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ ग्रॅन्युअल्स. ओके, आता इथं सगळ्यांनी ग्रॅन्युअल प्रिपरेशन केले. आता तुम्हाला टॅबलेट फॉर्मेशन करायचे आहे तर त्यासाठी व्हेरियस मशीनची गरज लागते. ओके, त्यासाठी तुम्हाला सिंगल पंचेस टॅबलेट कॉम्प्रेशन मशीन लागतील, मल्टी पंचेस टॅबलेट कॉम्प्रेशन मशीन, रोटरी टॅबलेट मशीन और ड्राय कोट टॅबलेट मशीन लागतील. आफ्टर कॉम्प्रेशन त्या टॅबलेट साठी कोटिंगची गरज असते, त्यासाठी व्हेरियस कोटिंग पॅन लागतील, कोटिंग नंतर पॉलिशिंग पॅन लागतील. ओके, सगळ्यांना माहित आहे टॅबलेट वरती एक कोटिंग केलं जातं जेणेकरून तुम्हाला त्यांची जी बिटर टेस्ट आहे ती जाणू नये. टॅबलेट कोटिंग पॅन आणि टॅबलेट पॉलिशिंग पॅन यूज केले जातात. ओके, नेक्स्ट आपण बघणार आहोत कॅप्सूल. ओके, definition of the capsule. Capsule are a solid dosage form in which the drug substance are enclosed in a water soluble shell or involved. कॅप्सूल हा एक सॉलिड डोसेज फॉर्म आहे, त्याच्या सेल मध्ये काय केले जातात कॅप्सूलच्या. ओके, वॉटर सोल्युबल शेल असतात आणि जो जिलॅटिन फॉर्मचा शेल असतात ते वॉटर सोल्युबल असतात आणि त्याच्यामध्ये तुमचे मेडिकामेंट क्लोज केले जातात. त्याचे दोन टाइप पडतात त्या शेलचे, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल और हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. ओके, टेल मी द एनी वन एक्झाम्पल ऑफ दिस सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल. Vitamin A. विटॅमिन ए कॅप्सूल. विटॅमिन ई. विटॅमिन ई ची कॅप्सूल असते मॅडम, काय याची पण असती लिक्विड फॉर्म मध्ये. ईची मॅडम. विटॅमिन ई. ई. ओके, Vitamin E. राईट, विटॅमिन ई चे. आणि एनी वन एक्झाम्पल ऑफ द हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. बी कॉम्प्लेक्स. Complex. विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, मला सांगा विटॅमिन ई साठी सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल वापरलं त्यांनी. व्हाय सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल इज प्रिफर्ड फॉर विटॅमिन ई, व्हाय हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल इज नॉट प्रिफर्ड?
सांगू ते लिक्विड असतं ना. ओके. त्याच्यामध्ये आपण इन डिटेल आता सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल बघू. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल these are used for administration of a liquid medicament. They are made up of a gelatin, and gelatin is a plasticized by the addition of a plasticizer like a glycerin and sorbitol, आणि also preservative are added. हे जे सॉफ्ट जिलॅटिन असतं ते जिलॅटिन पासून बनवलं असतं आणि त्याच्यामध्ये प्लास्टिसायझर ऍड केले जातात लाईक ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल. हे प्लास्टिसायझर त्याच्यामध्ये ऍड केले जातात त्यामुळे ते सॉफ्ट फॉर्म मध्ये येतं बिकॉज ऑफ व्हेरियस प्लास्टिसायझर ऍडेड लाईक ग्लिसरीन हे सॉफ्टनेस प्रोव्हाइड करतं, ग्लिसरीन आणि सॉर्बिटॉल ऍड केले जातं आणि त्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह पण ऍड केले जातं हे सॉफ्ट जिलॅटिनच्या फॉर्मेशनच्या वेळेस. ओके, समजलं सगळ्यांना सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल? Yes, madam. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सॉफ्ट. देन नेक्स्ट पार्ट आपण बघणार आहोत हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. ओके, फर्स्टली आपण जे मशीन्स यूज केले जातात, ओके, व्हेरियस मशीन्स यूज केले जातात तो कॅप्सूल फॉर्मेशन साठी. त्याच्यामध्ये आपण रोटरी डाय मशीन इन डिटेल बघणार आहोत. रोटरी डाय मशीन कशा प्रकारे तिथं कॅप्सूलचे फॉर्मेशन केले जातात. ही आहे रोटरी ड्राय मशीन. ओके, याच्यामध्ये बघा फर्स्टली सगळ्यांनी डायग्राम बघा. व्हेरियस जेल रिबन, यानी तुम्हाला पहिल्यांदा ते कॅप्सूल जेल तुम्ही सॉफ्ट जिलॅटिनचे जे फॉर्मेशन करतात त्याच्या रिबन असतात, जेल रिबन, आणि ते रोलर असतात. त्या रोलर मधून त्या जेल रिबन पास होतात आणि त्या रोलर थ्रू तो कॅप्सूलचा अप्पर लेअर फॉर्मेशन होतो. देन लास्ट पार्टला पण इथे एक डायग्राम दाखवली आहे तुम्हाला. ऍट दी एंड फर्स्टली जो अप्पर पार्ट तुमचा फॉर्मेशन होतो सर, त्याच्यानंतर काय होतं त्याच्यामध्ये तुमचे मेडिकामेंट फिल केली जाते आणि देन नेक्स्ट तुमचा लोअर पार्ट त्या कॅप्सूल मध्ये काय केला जातो, ऍड केला जातो, इन्सर्ट केला जातो आणि कॅप्सूल फॉर्मेशन केली जाते. याच्यामधून दोन्ही साइडनं बघा जेल रिबन इंटर होतात, राईट, आणि तो जो डाय आहे तो डाय काय होतो, रोटेट होत राहतो. सगळ्यांना डायग्राम दिसते रोटेट होत राहिलेली राईट साइडची. Yes, madam. Yes, ma'am. अशा प्रकारे ते रोटेट होत राहतात आणि तुमचे कॅप्सूल इथे बघा खाली येतात आणि तिथून ते कॅप्सूलचं फॉर्मेशन त्या जे तुम्हाला कव्हर आहे ते फॉर्मेशन होऊन बाजूला पडतात. हे आहे रोटरी डाय मशीन. ओके, मशीन कन्सिस्ट ऑफ टू हॉपर्स असतात जे आपण पाहिले ते. लिक्विड जिलॅटिन इज प्लेस्ड इन वन हॉपर आणि लिक्विड मेडिकामेंट इन इज अनदर हॉपर. ओके, याच्यामध्ये काय केले जातात असले आपण हॉपर बघूया. हे रोटरी मेथड आहे, डाय रोटर आणि जेल रिबन आहे आणि इथं मटेरियल आहे. सॉरी, वन साइडून काय केलं आहे त्यांनी जेल रिबन पास केली आणि सॉफ्ट जिलॅटिन आणि अदर साइड फिल मीटर. एका साइड मधून तुमचं जिलॅटिन कॅप्सूलचं पास होणार आणि देन अनदर साइड मटेरियल पास होणार. एक जिलॅटिन रिबनचं कॅप्सूल आणि इकडं मटेरियल पण फिल करून काय होणार ते वेस्ट ग्रेन आणि सॉफ्ट जेल फॉर्मेशन होणार इकडे. लिक्विड जिलॅटिन इज एका हॉपर मधून लिक्विड जिलॅटिन प्लेस केलं जातं आणि एकीकडून लिक्विड मेडिकामेंट इन अनदर हॉपर प्लेस केलं जातं. ओके, टू हिटेड रोटेटिंग डायस रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. ते अपोजिट डायरेक्शन न रोटेट होतात. व्हेन फ्लुइड जिलॅटिन मिक्सचर इंटर इनटू द मशीन, जे फ्लुइड जिलॅटिन असतं ते मशीन मध्ये इंटर होतं. इट प्रोड्यूस टू कंटिन्युअस ribbon. Okay, then produce two continuous ribbons. That ribbon come between dies, thus half shell of a capsule is formed. Then at this stage measured quantity of a medicament is filled into half formed cell. With the further movement of a dies, the other half of the capsule is formed and sealed together by the heat. Okay, I will repeat it. Firstly तुम्ही काय करणार, जे तुमचं जिलॅटिनचे रिबन असतात, राईट, इकडून तुम्हाला जिलॅटिन लिक्विड पास केलं जातं ते लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं फर्स्टली सॉफ्ट जिलॅटिन. ओके, ते
लिक्विड फॉर्म मधलं जिलॅटिन एका बाजून पास होतं आणि अनदर साइडनं तुमचं जे ड्रग आहे तो ड्रग पास होतो. जेव्हा तो जो रोटेटरी हिटेड डाय असतात ना, डाय, त्या डाय हिटेड फॉर्म मध्ये असतात. का हिटेड फॉर्म मध्ये असतात? कारण त्याच्यामध्ये लिक्विड जिलॅटिन इकडून पास केलं जातं आणि ते तुम्हाला शेल मध्ये फॉर्मेशन करायचे त्याच्या. तर त्या हिटेड रोटेटिंग डाय मधून लिक्विड मधलं काय होतं, त्या शेल फॉर्म होतात आणि त्या अपोजिट डायरेक्शन रोटेट होत असतात. आता तुमचा लिक्विड जिलॅटिन काय झाला, त्या मशीन मध्ये इंटर झाला, राईट. त्या इंटर झाल्यानंतर त्याचे 2 कंटिन्युअस रिबन काय होतात, प्रोड्यूस होतात, राईट. दॅट रिबन्स कम बिटवीन द डाय. ओके, त्या दोन्ही रिबन त्या डायच्या बिटवीन्स येतात, मध्ये येतात आणि एक हाफ शेल फॉर्मेशन होतो. इमॅजिन दॅट रिबन्स कम बिटवीन द डाय. ओके, 2 रिबन्स फॉर्म झाल्या आफ्टर द enter into the machine, and that 2 ribbons are comes between the and thus formation of a half shell. एक तुमचा कॅप्सूलचा हाफ शेल घ्या. ओके, तो फॉर्म झाला. देन अनदर साइडने एका साइडने तुमची मेडिकामेंट तर येतेच, मग ती मेडिकामेंट आलेली त्या हाफ शेल मध्ये काय होणार, फिल होणार. ओके, इथं तुमचा हाफ प्रोसिजर कंप्लीट झाली. नेक्स्ट फर्दर मुवमेंटला काय होते, फर्दर मुवमेंट ऑफ त्या डाईची फर्दर मुवमेंट आहे, तर अदर हाफ कॅप्सूल फॉर्म होतो आणि अदर हाफ कॅप्सूल फॉर्म झालेला जो तुमचा प्रिव्हियसचा फिल केलेला मेडिकलचा आहे तिथं जाऊन तो सील होतो आणि ते दोन्ही हिट केले जातात आणि तुमची जिलॅटिन कॅप्सूल काय केली जाते, फॉर्म केली जाते, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल. समजलं सगळ्यांना? यस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. ओके, कोणती स्टेप समजली नाही विचारा. समजला आहे तुम्हाला नक्की? Yes. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपण इथे रोटरी डायची एकदा डायग्राम आपण बघूया सगळ्यांनी. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम लास्टचे 2 पॉइंट एकदा सांगता का? ओके, डायग्राम बघा, आपण डायग्राम बघत बघतच एक्सप्लेन करू. ओके, फर्स्टली इकडून तुम्हाला राईट साइड नु जेल रिबन दाखवले आणि एका बाजून फिल मटेरियल, राईट. मग ते दोन्ही जेल रिबन पास झाल्यानंतर 2 फॉर्मेशन होणार, त्याचे 2 रिबन फॉर्म होणार, राईट. मग एका जेव्हा त्या दोन्ही डाय रोटरी डायच्या बिटवीन येतात, त्याचं काय फॉर्मेशन होतं, सेल फॉर्मेशन होतं, हाफ सेल फॉर्मेशन होतं आणि तुमच्या लेफ्ट साइड मधून मटेरियल फिल झालेलं त्या हाफ शेल मध्ये येतं, राईट. आणि देन अनदर ते डाय काय होतं, ते रोटरी डाय फिरतच राहतात, कंटिन्यू फिरत राहतात. त्यामुळे दुसऱ्या ह्याचा काय होतं, दुसरा हाफ शेल फॉर्म होतो आणि तो तुमच्या पहिल्या ह्याच्यावरती जाऊन काय होतो, सील्ड होतो आणि हिट केल्यानंतर तो पूर्ण पॅक होतो आणि कॅप्सूल भेटते. समजलं का? ती रोटेटरी डाय कंटिन्यू रोटेटच होत राहतो आणि कॅप्सूल शेल फॉर्म होतात आणि इकडून मटेरियल फिल होत राहतं. समजलं का? येस मॅम. याचा जर व्हिडिओ Yes, ma'am. भेटला तर मी तुम्हाला तो नेक्स्ट लेक्चरला फुल व्हिडिओ पण एक्सप्लेन, म्हणजे तुम्हाला पूर्ण प्रोसिजर समजेल. हा रोटरी मेथड असतात तुमच्या. रोटेशन दाखवलंय डाईटचं तुम्हाला. ओके, आणि इथून तुमचं ते लिक्विड जिलॅटिन पास केलं जातं. ओके, नेक्स्ट आपण बघणार आहोत हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. These are used for administration of a solid medicaments. Capsule shell is prepared from gelatin, colored titanium dioxide to make a shell opaque. It consists of 2 parts, body and cap. ह्याच्यामध्ये बघा काय केलं जातं, तुम्ही पाहिलं की सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये फॉर सॉफ्टनिंग व्हेरियस प्लास्टिसायझर ऍड केले जातात, लाईक ग्लिसरीन अँड सॉर्बिटॉल्स. ओके, in a capsule shell gelatin various color titanium dioxide काय केले जातात, ऍड केले जातात to make a shell opaque. Okay, then it consists of a 2 parts, body and a cap. त्याचे 2 पार्ट असतात, कॅप
तुमच्या त्या एक कॅप असते आणि एक बॉडी असते, त्या बॉडीमध्ये तुम्ही मेडिकामेंट फिल करणार आणि देन तुम्ही काय करणार त्याच्यामध्ये कॅपने ते मेडिकामेंट सील करणार. कोणी कॅप्सूल कधी ओपन करून पाहिली आहे का? त्याच्यामध्ये ड्रग कशा फॉर्म मध्ये असतात? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तर आपण आता हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूलचं मॅन्युफॅक्चरिंग बघणार आहोत. ओके, in the manufacturing of a hard gelatin capsule, okay, various steps in these are follows. Firstly, metal plates with page deep in a metal gelatin mixture, lift the plates upward, dry in flow of warm air, trimming and capsule, and then empty capsule तुमची फॉर्म होते. ह्याच्यामध्ये काय केले जातात, ते एक डाईज असतात. तुमचं ते लिक्विड जिलॅटिनचं ते वेगळं फॉर्मेशन आलं आणि हार्ड जिलॅटिनचं काय असतात, एक व्हेरियस पेजेस असतात. जिलॅटिनचं जसं एक पेपर टाइप पेजेस असतात. मग तिथं काय केलं जातं, डीप इन अ मेल्टेड जिलॅटिन मिक्सचर मध्ये तो आधी डीप केले जातात त्या पेजेस. देन ते लिफ्ट द प्लेटेट्स अपवर्ड, त्या अपवर्ड काय केले जातात, प्लेटेट लिफ्ट केले जातात आणि त्याच्यानंतर ड्राय इन अ फ्लो ऑफ वॉर्म एअर मध्ये त्या ड्राय केले जातात आणि ट्रिमिंग द कॅप्सूल. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, लाईक तुमचा एखादा पेपर घ्या. ओके, त्या पेपर सारखं ते काय असतात, शीट्स असतात, हार्ड जिलॅटिनच्या प्लेन शीट असतात आणि त्या कॅप्सूल फॉर्म करण्याच्या व्हेरियस इक्विपमेंट असतात. त्या शीट प्लेस केल्या ना त्या डाईज वरती पहिल्यांदा मेल्ट जिलॅटिन मिक्सचर काय केलं तर त्याच्यामध्ये त्या डीप केल्या जातात. ओके, त्या पेज आणि त्याच्यानंतर त्या लिफ्ट द प्लेट अपवर्ड वरती लिफ्ट केलं ना त्या शेल फॉर्मेशन मध्ये त्यांना शेप भेटतो आणि शेप भेटल्यानंतर एकतर तुम्ही त्या लिक्विड मध्ये डीप केलेला आहे, मेल्टेड जिलॅटिन मध्ये डीप केल्यामुळे त्या थोड्याशा मॉइस्चर असणार आहेत आणि तुम्हाला हार्ड पाहिजेत. सो तुम्ही त्या काय करणार, वॉर्म एअर मध्ये त्या फ्लो करणार, त्यामुळे त्या ड्राय होणार आणि देन तुम्ही त्या ट्रिमिंग करणार कॅप्सूल आणि तुम्हाला एम्प्टी कॅप्सूल फॉर्म झाला. राईट, आणि नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या एम्प्टी कॅप्सूल मध्ये तुमचं कॅप्सूलचं व्हेरियस फिल करायच्यात मिक्सचर. इकडे तुम्ही ग्रॅन्युलेटिंग प्रोसेस, व्हेरियस ग्रॅन्युलेटिंग प्रोसेस पाहिल्या आपण. मिक्सचर ऑफ इन्ग्रेडियंट अँड लुब्रिकंट, पण मिलिंग अँड सिविंग केलं तुम्ही, ब्लेंडिंग करून तुम्ही ग्रॅन्युअल प्रिपरेशन केलेले असतील, पावडर ब्लेंडिंग वगैरे, आणि तिकडे तुमची कॅप्सूल प्रिपेअर्ड आहे. तर फर्स्टली तुम्ही ती कॅप्सूल फिल्टर करणार. काय करणार, कॅप्सूल फिलर पण असतात, मशीन असतात कॅप्सूल फिलरच्या, तर त्या काय करणार तुम्ही, कॅप्सूल फिल करणार. कॅप्सूल फिलिंग केल्यानंतर तुम्ही कॅप्सूल फिल करताना त्या कॅप्सूलच्या साईडला बाहेर इकडे तिकडे थोडाफार ड्रग लागलेला असणार. सो तुम्ही त्या कॅप्सूल फिल करणार, पॉलिशिंग करणार, पॅकेजिंग फिलिंग केल्यानंतर कॅप्सूल इन्स्पेक्शन करणार, क्वालिटी कंट्रोल व्हेरियस टेस्ट करणार तुम्ही and then packaging of a finishing capsule. ओके, समजला हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल तुम्हाला? yes or no? हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत पावडर मिक्सचर. ओके, powders formation. It is the mixture of a finely divided drug or a chemical in a dry form. Powder ची definition काय सांगणार? It is a mixture of a finely divided drug or a chemicals in a dry form. They are meant for internal and external use. Method of preparation, त्याच्यामध्ये spatulation लागणार, sifting, tumbling, trituration आणि देन जिओमेट्रिक डायल्युशन. बघा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन डिटेल तुम्हाला हे सुटिक सेकंड मध्ये असेलच. आपल्याला फक्त इन शॉर्ट पाहिजे HCP मध्ये, सो इन शॉर्टच मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. स्पॅच्युलेशन लागणार, सिफ्टिंग, टबलिंग, ट्रायच्युरेशन आणि जिओमेट्रिक सोल्युशन. ओके, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द पावडर्स. काय सांगणार डेफिनेशन पावडरची? इट इज द मिक्सचर ऑफ It is a mixture of finely divided drug or chemical in Chemical in a dry form. Okay, in this various method of preparation are used spatulation, sifting, tumbling, trituration or
geometric dilution. Okay. स्पॅच्युला यूज करून किंवा टबलिंग किंवा ट्रायच्युरेशन करून जिओमेट्रिक डायल्युशन यूज करून पावडर्स काय केले जातात, तयार केले जातात. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म. ओके, आता लिक्विड डोसेज फॉर्म मध्ये इमल्शन येतात, राईट. व्हेरियस मोनोफेजिक इमल्शन, बायफेजिक इमल्शन. तर फर्स्टली वी हॅव सी द ओके, आता इमल्शनची डेफिनेशन बघूया आपण. It is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquid, one of which is dispersed as a minute globule into other. ह्याच्यामध्ये दोन फॉर्म्स असतात जे की ते एकमेकांमध्ये इनसोल्युबल असतात, लाईक अ वॉटर आणि ऑइल. ऑइल मध्ये वॉटरचे ग्लोब्युल्स काय असतात, डिस्पर्स्ड असतात. ओके, इमल्शन एखादं सगळ्यांनी पाहिलंच असेल. तर दोन टाइप पडतात त्याचे, ऑइल इन वॉटर अँड वॉटर इन ऑइल. हे टू टाइप्स ऑफ इमल्शन तुम्हाला दिसून येते. डेफिनेशन समजली इमल्शनची? यस ऑर नो? Yes, ma'am. Okay, next method of a preparation of the emulsion, in that dry gum method, wet gum method, bottle method आणि other method by using homogenizer. Same as a dry granulation process होती ना, तशी ड्राय गम मेथड, वेट गम मेथड आहेत ह्या बॉटल मेथड, ज्या इन डिटेल तुम्हाला सेकंड मध्ये असतील. फक्त इक्विपमेंट बघा, ड्रग मिक्सिंग साठी मिक्सिंग इक्विपमेंट लागणार, ॲजिटेटेड मिक्सर लागणार, अल्ट्रासोनिफायर इमल्सिफायर लागतो, स्टोरेज टँक, होमोजेनायझर, कोलायडल मिल, बॉटल फिलिंग आणि व्हेरियस इक्विपमेंट ह्याला काय येतात, स्टोरेज टँक, होमोजेनायझर, कोलायडल मिल अँड बॉटल फिलिंग अँड सिलिंग इक्विपमेंट. हे इक्विपमेंट आपल्याला इमल्शन साठी लागतात. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत सस्पेन्शन. सस्पेन्शन मध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय की सस्पेन्शन आर द बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच finely divided solid particle ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid per semi-solid vehicle. सस्पेन्शन सगळ्यांनी पाहिले असतील, सिरप वगैरे, यस ऑर नो? त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स असतात छोटे छोटे, यस ऑर नो? पाहिले का? ते त्यांची रेंजिंग साईज पार्टिकल तुम्हाला सांगितले किती असते, एमसीक्यू ला येऊ शकतो, 0.5 to 5 मायक्रॉन. ओके, लक्षात ठेवा तुम्हाला पार्टिकल साइज किती असते, 0.5 to 5 मायक्रॉन आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड पर सेमी सॉलिड vehicle. Okay, definition of the suspension is these are a biphasic liquid dosage form of medicament in which finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid per semi solid vehicle. Okay, in that 4 types of suspension. First one is a oral suspension, parenteral suspension, suspension for external use आणि ophthalmic suspension. हे 4 टाइपचे आहेत सस्पेन्शन. ओरल सस्पेन्शन फक्त इन शॉर्ट बघा, ओरल सस्पेन्शन असतात, पेरेंटरल सस्पेन्शन, suspension for external use and ophthalmic suspension. हे नेक्स्ट आपण बघणार आहोत मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ह्याच्यामध्ये काय येतात, व्हेरियस सिरप और इलिक्झर येतात. Okay, syrup is a concentrated or a nearly saturated solution of a sucrose is a purified water. The concentration of a sugar in a syrup is a 66.7% weight by weight. Concentration सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, 66.7% weight by weight. किती असतं शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन सिरप मध्ये, 66.7% weight by weight. Okay, then elixir आपण बघणार आहोत. These are a clear, sweetened and aromatic hydroalcoholic liquid intended for a oral use.
मीन्स हे जे इलिक्झर आहेत ते क्लिअर असतात, स्वीटन्ड असतात, अरोमॅटिक असतात आणि हायड्रो अल्कोहोलिक म्हणजे अल्कोहोल प्लस वॉटर लिक्विड फॉर्म मध्ये, त्याच्यामध्ये हायड्रो अल्कोहोलिक असतं. इंटेंडेड फॉर ओरल यूज साठी ते यूज केले जातात. इट्स मेन इन्ग्रेडियंट इज इथाइल अल्कोहोल, याच्यामध्ये अल्कोहोल प्रेझेंट असतं, सो हायड्रो अल्कोहोलिक लिक्विड बोलतात त्याला. मेन इन्ग्रेडियंट इज इथाइल अल्कोहोल. आपण सिरप मध्ये काय पाहिलं, हे एक सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे. ओके, सुक्रोज सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ सुक्रोज इन प्युरिफाइड वॉटर. Then the concentration of a sugar in syrup is a 66.7% weight by weight. Then elixir, these are a clear, sweetened, aromatic, hydroalcoholic liquid intended for oral use. The main ingredient is ethyl alcohol. ओके, तुम्हाला ह्या टॉपिक मध्ये इन शॉर्ट एवढंच आहे, जे तुम्हाला इन डिटेल एवढंच बघायचं आहे. बाकी तुम्हाला जो पुढचा पार्ट आहे तो सुटिक्स मध्ये कव्हर होतो. ओके, आपल्याला हॉस्पिटल मध्ये फक्त एवढंच इम्पॉर्टंट आहे. देन रिक्वायरमेंट, मिक्सिंग अँड स्टोरेज टँक लागणार, व्हेरियस पोर्टेबल मिक्सर, फिल्टर प्रेस, मेटा फिल्टर, व्हॅक्यूम फिल्टर आणि वॉटर स्टिक. ओके, जे काही तुमच्या सोल्युशन प्रिपरेशन तुम्ही करता त्यांच्यासाठी ते ड्रग मिक्सिंग साठी किंवा स्टोरेज टँक लागणार मिक्सिंग साठी, पोर्टेबल मिक्सर लागणार, फिल्टर प्रेस लागणार, मेटा फिल्टर, व्हॅक्यूम फिल्टर आणि वॉटर स्टिक, हे रिक्वायरमेंट लागणार. देन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बघणार. एक्सटर्नल प्रिपरेशन. ओके, manufacturing of a semi solid dosage form for external preparation in that ointment. सगळ्यांना माहित आहे ऑइंटमेंट आपण एक्सटर्नली यूज करतो. डेफिनेशन ऑफ द these are a semi-solid preparation meant for external application to skin or mucous membrane. Okay, सगळ्यांना माहित आहे आपण ऑइंटमेंट एक्सटर्नल अप्लाय करतो स्किन और म्युकस मेम्ब्रेन वरती. त्याच्यासाठी वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहेत. Okay, method of preparation: trituration method, fusion method, chemical reaction method, आणि emulsification method. Method of preparation is a trituration method, fusion method, chemical reaction method आणि emulsification method. जेव्हा तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये ऑइंटमेंट प्रिपरेशन सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनवण्यासाठी फर्स्टली तुम्हाला ट्रायच्युरेशन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टंट, फ्युजन मेथड यूज केली जाते. देन व्हेरियस केमिकल रिएक्शन मेथड आणि इमल्सिफिकेशन मेथड यूज केली जाते. ऑइंटमेंट प्रिपरेशन म्हटल्यानंतर ट्रायच्युरेशन मेथड ही लक्षात ठेवायची सगळ्यांनी. व्हेरियस सपोजिटरीज. Various suppositories, these are a solid dosage form of a medicament for insertion into body cavities other than mouth. They may be inserted into rectum, vagina or a nasal cavity. ज्या suppositories solid dosage form असतात, these are a solid dosage form of medicament for insertion into body cavities other than mouth. They may be inserted into rectum, vagina or a nasal cavity. Okay, this points covered in Sutix first. Yes or no? Sutix first मध्ये सपोजिटरी झालेत का तुम्हाला? Hello. I'm audible all of you? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. टाइप ऑफ व्हेरियस सपोजिटरीचे टाइप बघणार आपण. रेक्टल सपोजिटरीज, व्हाजाइनल सपोजिटरीज, नेसल सपोजिटरीज, युरेथ्रल सपोजिटरीज, इयर कोन अँड टॅबलेट सपोजिटरीज. टोटल 6 टाइप आहेत सपोजिटरीचे. ओके, असे मेडिकामेंट जे माउथ सोडून अदर कॅव्हिटी मध्ये इन्सर्ट केले जातात, लाईक अ रेक्टल सपोजिटरीज, व्हाजाइनल सपोजिटरीज, नेसल सपोजिटरीज, युरेथ्रल सपोजिटरीज, इयर कोन अँड टॅबलेट सपोजिटरी. हे 6 टाइप आहेत सपोजिटरीचे.
ओके, डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरी आणि टाइप समजले सगळ्यांना? यस और नो? Yes, madam. मॅम नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये मेथड काय असतात? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रोलिंग मेथड असतात, आणि हार्ड प्रोसेसला फ्युजन मेथड आणि कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड ह्या 3 मेथड असतात. रिक्वायरमेंट, मिक्सिंग इक्विपमेंट, पुरिंग इक्विपमेंट, मटेरियल फिल करण्यासाठी ड्रग, आणि मोल्डिंग इक्विपमेंट लागतात. सपोजिटरी फॉर्मेट करण्यासाठी मोल्डिंग फॉर्मेशनचे मोल्डिंग इक्विपमेंट लागतात. मिक्सिंग, पुरिंग आणि मोल्डिंग हे 3 लक्षात ठेवायचे रिक्वायरमेंट. मिक्स करण्यासाठी पुरिंग म्हणजे मेडिकामेंट पुअर करण्यासाठी आणि मोल्डिंग साठी. ओके, इथं तुमचं सपोजिटरीज कव्हर होतात. ओके, याच्यामध्ये आता काय येतात? सपोजिटरीज मध्ये these are solid doses form of a medicament inserted into body cavity. Inserted into body cavity other than mouth. They may be inserted into rectum, vagina आणि nasal cavity. हा तुमचा स्टराईल आणि हॉस्पिटल मॅन्युफॅक्चरिंग मधला लास्ट पॉइंट आहे. ओके, देन इथं आपला टॉपिक फुल कव्हर होतो. हॉस्पिटल मॅन्युफॅक्चरिंग मधला स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि नॉन स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, नॉन स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण जे काही पॉइंट्स पाहिले, व्हेरियस मॅन्युफॅक्चरिंग नॉन स्टराईल, जे की ज्यांना स्टरिलायझेशनची गरज नाही, हे सगळे सॉलिड डोसेस फॉर्म, लिक्विड डोसेस फॉर्म आपण पाहिले. समजले सगळ्यांना? येस मॅम व्हेरियस आपण सॉलिड डोसेस फॉर्म बघा. इन शॉर्ट आपण पॉइंट नुसार, कंटेंट नुसार सॉलिड डोसेस फॉर्म आपण टॅबलेटचं मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे पाहिलं, कॅप्सूलचं पाहिलं, त्याच्यामध्ये रोटरी डायज यूज केला, पिल्स अँड पावडर पाहिला. कॅप्सूल आणि पिल्स मध्ये पिल्स अँड पावडरचं मॅन्युफॅक्चरिंग पाहिलं, पावडर मध्ये मिक्सर वगैरे लागतात. लिक्विड्स मध्ये मोनोफेजिक आणि बायफेजिक. ओके, मोनोफेजिक मध्ये सिरप पाहिले आपण, जे शुगर प्रिपरेशन, इलिक्झर वगैरे येतात ते पाहिले. आणि बायफेजिक मध्ये इमल्शन आणि सस्पेन्शन पाहिले. इमल्शन मध्ये बायफेजिक म्हणजे असे 2 इन्ग्रेडियंट असतात जे की एकमेकांमध्ये इनसोल्युबल असतात. ओके, इमल्शन मध्ये ऑइल इन वॉटर आणि वॉटर इन ऑइल हे 2 टाइप येतात. आणि सस्पेन्शन फॉर्मेशन पाहिलं. सस्पेन्शन मध्ये किती साईजचे, लहान साईजचे मायक्रो पार्टिकल्स असतात? मायक्रॉन मध्ये किती? साईज मेन्शन केली ती सगळ्यांना. 0.05. 0.5 and in syrup concentration, syrup मध्ये किती concentration मध्ये शुगर प्रेझेंट? 66.7. ओके, गुड.